नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, तपोन ग्रुप ऑफ स्कूल संचालित अपनी यूट्यूब चैनल तपोन साइंस एकेडमी में हूँ शिल्पा मैम आप सर्वे विद्यार्थीओं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। 11 साइंस केमिस्ट्री JEE नीट चैप्टर हाइड्रोकार्बन लेक्चर 4। चलो हाइड्रोकार्बन वाला लेशन में आपणे भौमितिक समघटकता जोता था बराबर। तो भौमितिक समघटकता में याद होय तो मैं एंटागीगन जोसामेन जे छे एना एक्जाम्पल में केटलाक करावीने तमने अटकावेલું હતું बराबर। तो अत्यारे त्यांथी आपणे आगळ वधीशुं। याद होय तो मैं छेल्ले ऑक्साइन कराव्युं हतुं बराबर। ऑक्साइन जे छे एमां आपणे बीजुं उदाहरण लईए एटले तमे समजी शको। एटले नॉर्मली स्टुडंटनी मेंटालिटी एवी होय छे के ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म खाली C देखाय तो ज जोवा मळे, आ खोटी वात छे बराबर है। बीजा केटलाक डबल बॉन्ड कन्टेनिंग कंपाउंड्स है लाइक ऑक्साइन है बराबर है। एसो कंपाउंड्स है एमां तमने जोवा मळशे। एसो कंपाउंड्स तमे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संयोजनों में जोई गया छो बराबर। एन डबल बॉन्ड एन तो एमां पण तमने एंटागीगन जोसामेन टाइपनुं मतलब में के जे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है जोवा मळी शके। रेडी ओके। तो आपणुं ऑक्साइननुं सेकंड एक्जाम्पल जे छे ए छे बेन्ज़ाल्डोक्साइन बराबर है। तो ये एक्जाम्पल आपने जोईए बेन्ज़ाल्डोक्साइन नॉर्मली आवा एक्जाम्पल जे छे बराबर है ये मैं कलेक्ट करीने राखेला छे अने ए आपणे करीए छे। ओके चलो बेन्ज़ाल्डोक्साइन जे छे एनुं स्ट्रक्चर बनावीए तो नॉर्मली आल्डोक्साइन एटले C डबल बॉन्ड एन पहला बनाववानुं। रेडी एक तो आ रीते लॉन पेर हशे, एक तमारे OH बताववानुं। और बेन्ज़ाल्डोक्साइन है तो एक कयो समूह हशे PH बराबर अने एक कयो हशे H। आ रीते नॉर्मली जोवा मळे बराबर। तो आ बेन्ज़ाल्डोक्साइन है। आपणे नंबरिंग करीए आ भाग आने तो 0 नंबरिंग कराई है ने बराबर। तो आ फर्स्ट आवशे एज इट इज, आ आवशे फर्स्ट अने आ केवुं आवशे सेकेंड। तो अहींया तमे जोई शको के H अने OH ग्रुप जे छे बराबर है ए बंने ग्रुप अत्यारे सेम साइड है बराबर, सेम साइड है अने आम फर्स्ट जे छे बराबर है ए अपोजिट डायरेक्शन में है। एटले नॉर्मली एवुं कही शकाय के आ फर्स्ट अने आ फर्स्ट जे छे ए अपोजिट डायरेक्शन में होवाथी आपणे शुं कहेशुं आने बराबर ई कहेवामां आवशे ने एंटागीगन। आनाथी अपोजिट बनावीए के C डबल बॉन्ड एन बराबर। अहींया आपणे OH राखीए, अहींया आपणे लॉन पेर राखीशुं, अहींया H है अने अहींया शुं आवशे PH बराबर। तो आ फर्स्ट आ सेकेंड, आ फर्स्ट अने आ नंबर वगरनुं। रेडी सेकेंड केवुं होय तो कही शकाय। तो फर्स्ट सेम साइड है एटले शुं आवशे जोसामेन बराबर है। चलो तो नॉर्मली आ रीते जोवा मळशे। आने एंटी कही शकाय कारण के OH अपोजिट डायरेक्शन में है बराबर है अने आने आमां H अने OH एक सेम डायरेक्शन में है। रेडी आ रीते आवशे। आ बेन्ज़ाल्डोक्साइन है एनुं एक्जाम्पल है। ओके आगळ वधीए। त्रीजुं उदाहरण लईए। त्रीजुं उदाहरण है थोड़ुंक अलग है। रेडी अने एमां तमारे वधारे कॉन्सन्ट्रेट करवुं पड़शे पण ए ऑक्साइननुं नथी, ऑक्साइननुं नथी ए एज़ोनुं छे बराबर। तो हूँ एज़ोनुं एक्जाम्पल पहला लई लऊं। एज़ो संयोजन खबर है ने बराबर। एज़ो संयोजन एटले शुं हशे N डबल बॉन्ड एन पछी आगळ आ रीते हशे बराबर। आने एज़ो कंपाउंड्स कहेवाय। खास करीने ज्यारे तमे नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक संयोजनों में छेल्ले स्टडी करी गया हशो के ऑरेंज रंगनी डाई बने बराबर, पछी पीळा रंगनी डाई बने, रेडिश कलरनी, एम अलग अलग कलरनुं एज़ो कपलिंग प्रोसेस जोई हशे, एज़ो संयुग्मन प्रक्रिया बस एनी ज अहींया वात थाय छे। रेडी चलो आपणे आ रीते लईए के मानो के नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन है बराबर है। एमां अहींया PH है बराबर, अहींया लॉन पेर है आवशे ने एक लॉन पेर हशे। सेम अहींया PH है अने अहींया एक लॉन पेर है बराबर है। आ जे छे ए एज़ो कपलिंग कंपाउंड है बायफिनाइल बराबर है। तो अहींया नंबरिंग करीए तो आ फर्स्ट आवशे, आ पण केवुं आवशे फर्स्ट। रेडी बंने एक ज डायरेक्शन में होय एटले एने कयुं कहेवामां आवशे तो सेम डायरेक्शन में होय तो जोसामेन आवशे ने बराबर है। चलो पछी आपणे जोईए के आनुं आऊँ बीजी रीते लखुं N डबल बॉन्ड एन। एक PH हूँ अहींया राखुं छुं, एक PH अहींया राखुं छुं, अहींया एक लॉन पेर है बराबर अने एक लॉन पेर अहींया छे।
તો આમાં આ ફર્સ્ટ છે, આ ફર્સ્ટ છે, બરાબર. અને સેકન્ડ કેવું હોય તો કહી શકાય ઓપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં છે ને, તો કયું આવશે? એન્ટાગીગન. રેડી? તો આ રીતે તમને એઝો કમ્પાઉન્ડ જે છે એની અંદર પણ આ ટાઈપનું સુસામેન એન્ટાગીગન જે છે એ જોવા મળી શકે છે. રેડી? ચાલો હવે નવું એક એક્ઝામ્પલ જોઈએ 4th નંબરનું, બરાબર. એ એક્ઝામ્પલ જે છે એને સમજવું પડશે. મેં ડબલ બોન્ડવાળું યાદ હોય તો તમને સમજાવ્યું હતું કે ડબલ બોન્ડ કે ટ્રિપલ બોન્ડ હોય તો તમે ઇમેજિનરી જે એટમ્સ છે એ ગોઠવી શકો. રેડી? ચાલો તો પ્રોપર ધ્યાન આપવું કે જેથી આવા એક્ઝામ્પલ આવે તો સોલ્વ કરી શકો. આ સી ડબલ બોન્ડ સી વાળું છે, એમાં મેં અહીંયા રાખેલું છે CH ડબલ બોન્ડ CH2 સમૂહ, બરાબર. પછી આ બાજુ રાખેલું છે સી ટ્રિપલ બોન્ડ CH સમૂહ. ઓકે, અહીંયા જે ગ્રુપ છે એ આવું છે, સાયક્લિક ગ્રુપ જોડાયેલું છે આ રીતે, બરાબર. મેં પહેલાં જ કીધું હતું કે એક્ઝામ્પલ થોડા ટફ થશે. ચાલો હવે આ સંયોજન છે એને તમારે ડિસાઈડ કરવાનું છે કે ઈ છે કે ઝેડ છે, બરાબર. એકવાર ઈ કે ઝેડ ડિસાઈડ થઈ જાય તો પછી તો ખબર પડી જશે કે આનું ઓપોઝિટ બનાવવું હોય તો કઈ રીતે ચેન્જીસ લાવવા પડશે. ઓકે, ચાલો તો આમાં નંબરિંગ કેમ કરશો, બરાબર. તો એ જ તો મેઇન વાત છે. ઘણા લોકો એમ જાતે પણ નંબરિંગ કરવા માટે સક્ષમ છે, પણ ડબલ બોન્ડને મેં યાદ હોય તો કઈ રીતે ઉડાડી શકાય અને કઈ રીતે થાય એ જોઈએ. તો સી ડબલ બોન્ડ સી એઝ ઇટ ઇઝ રાખીએ, બરાબર. અહીંયા શું કરીએ કે કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડને જેટલા હાઇડ્રોજન છે એ લખીએ. એક અહીંયા લખું છું, એક H અહીંયા લખું છું. રેડી? આ કાર્બનની સાથે એક હાઇડ્રોજન છે તો અહીંયા દર્શાવી દઉં. તો હવે બંને કાર્બન ઉપર એક એક નવી વેલેન્સી આવશે ને, જે અહીંયા દર્શાવી. હવે એ જગ્યા ઉપર તમે શું કરશો, બરાબર. એ મેં લાસ્ટ ટાઈમ સમજાવ્યું હતું. તો કાર્બન આરે કોણ જોડાયેલો છે? કાર્બન છે. તો અહીંયા તમારે શું કરવાનું? કાર્બન. અહીંયા પણ શું કરવાનું? કાર્બન. રેડી? ચાલો તો આઈ થિંક તમે સમજી શકતા હશો કે કાર્બનથી કાર્બન જોડાયેલો છે એટલે નવી વેલેન્સીમાં એ જ આવશે. અહીંયા જોઈએ, અહીંયા કાર્બન અને કાર્બન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ પહેલાં કરી દઈએ. અહીંયા એક હાઇડ્રોજન છે ને એ કરી દઈએ. જો ભાઈ હરખાઈ ધ્યાન આપશો તો તમે એને સમજી શકશો, બરાબર. નકર નીચે તરફ ઘણા અંગૂઠો બતાવશે. ચાલો અહીંયા હવે કેટલી વેલેન્સી ઘટે છે? 2. અહીંયા કેટલી વેલેન્સી ઘટે છે? તો 2. રેડી? હવે સીધી વાત છે, કાર્બનથી કોણ જોડાયેલું છે? કાર્બન. તો બધી જગ્યાએ શું આવશે? કાર્બન આવશે, બરાબર છે. અને હવે તમારે શું કરવાનું છે? જો ભાઈ અહીંયા વચ્ચે લાઈન કરી દઉં કે 2 ગ્રુપ અલગ છે. ઓકે, આને અને આને નંબરિંગ કરવાનું છે. તો કોને પહેલો નંબર આપશો? તો તમારે શું જોવાનું એ જોઈ લેજો કે કાર્બનની સાથે કાર્બન કાર્બન છે, અહીંયા કાર્બન છે એની સાથે કાર્બન અને શું છે? હાઇડ્રોજન. તો વિચારો કે પહેલાં કોને નંબરિંગ કરવું જોઈએ, નીચેવાળાને કે ઉપરવાળાને? તો ચોક્કસથી કોનો પહેલો નંબર આવશે? ટ્રિપલ બોન્ડ. અને પછી કોનો આવશે? CH ડબલ બોન્ડ CH2. રેડી? હવે જરાક આ સાઈડ જઈએ, એમાં પણ સેમ કન્ડિશન. આપણે શું કરીએ, અહીંયા સિંગલ બોન્ડ બતાવીએ. તો આપણે પહેલાં ડબલું બનાવી દઈએ, બરાબર. ઓકે, ચાલો હવે અહીંયા આપણે એ બોન્ડ કેન્સલ આઉટ કર્યો છે તો એક વેલેન્સી અહીંયા આવશે ને એક વેલેન્સી અહીંયા આવશે ને. તો અહીંયા કાર્બનથી કાર્બન જ જોડાયેલો છે તો એક કાર્બન અહીંયા અને એક કાર્બન અહીંયા. થઈ ગયું? આગળ વધીએ. અહીંયા ડબલ્યુ એઝ ઇટ ઇઝ છે, પણ અહીંયા હાઇડ્રોજન છે અને અહીંયા હાઇડ્રોજન છે. જોઈ શકાય ને, કારણ કે અહીંયા ડબલ બોન્ડ નહોતો, મેં કાંઈ હટાવેલું નથી. રેડી? ચાલો તો કોને પહેલો નંબર મળશે? ઉપરવાળું કે નીચેવાળું? તો સીધી વાત છે કે ઉપરવાળાને પહેલો નંબર મળશે. તો આ ફર્સ્ટ અને આ કેવું આવશે? સેકન્ડ. રેડી? હવે આને તમે કહી શકો કે આ એન્ટાગીગન છે કે સુસામેન છે, બરાબર. તો 2 અને 2 અને 1 અને 1 અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં, તો કેવું છે? એન્ટાગીગન. આવી રીતે પણ આવશે એક્ઝામ્પલ. રેડી? તો મેં પહેલાં જ કીધું તો પહેલાં આપણે ઇઝીવાળા જોઈએ છે પછી ટફવાળા જોઈશું. રેડી? તો આ એક્ઝામ્પલ છે જેમાં કઈ રીતે મેં બોન્ડ હટાવીને કઈ રીતે કાર્બન લગાવ્યા છે એ સમજી શકો. ચાલો હવે બીજું ઉદાહરણ જોઈએ આ ટાઈપનું, એટલે વધારે સમજાશે. ઓકે, હવે પાંચમું ઉદાહરણ જોઈએ. ચાલો 5th એક્ઝામ્પલ જે છે એની અંદર ફરી પાછું એઝ ઇટ ઇઝ કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન છે. રેડી? અહીંયા મેં રાખેલું છે આ રીતે આ ગ્રુપ, બરાબર. સાયક્લોહેક્સેન છે. એની સામેની બાજુ અહીંયા બેન્ઝીન રિંગ છે. કેટલા બોન્ડ હશે અંદર? 3 બોન્ડ હશે ને. ઘણા લોકોને સીધું જ નંબરિંગ ખબર પડી જશે, બરાબર. ચાલો પછી અહીંયા આ જે છે ને
એ સાયક્લોપેન્ટેન રાખેલું છે મેં આ રીતે. અને બીજું જે આ સાઈડ રાખેલું છે એમાં અહીંયા જે છે બરાબર એમાં ઓક્સિજન રાખેલું છે અને એ કેટલા 1 2 3 4 વાળું જ છે ખાલી બરાબર. તો 4 વાળામાં કઈ રીતે અથવા આપણે 5 વાળું કરીએ ચાલો. પણ અહીંયા ઓક્સિજન છે બરાબર. હિટ્રોસાયક્લિક રિંગ જે છે આપણે જોડી દીધી છે. રેડી. આવું કમ્પાઉન્ડ આવે પછી પૂછે કે ભાઈ આ એન્ટાગીગન કે ઝુસામેન બરાબર, કારણ કે ચારેય સેમ તો છે નહીં. તો સીધી વાત છે, જો નંબરિંગ કરતાં આવડતું હોય રેડી તો તમારો આન્સર આવશે. અહીંયા મારે ડબલ બોન્ડ હટાવવા હોય તો બધે પાછા કાર્બન કાર્બન આવશે. જ્યારે અહીંયા બધી જગ્યાએ હાઇડ્રોજન હશે તો પહેલો નંબર કોને મળશે? નીચેનાને. ઉપરનાને કયો નંબર મળશે? બીજો. અહીંયા સીધી વાત છે, બધે કાર્બન છે, હાઇડ્રોજન છે, પણ અહીંયા ઓક્સિજન છે ને, તો એક વધારે એટોમિક નંબરવાળું મોલેક્યુલર માસવાળું અહીંયા બને છે. તો આ ફર્સ્ટ અને આ કેવું આવશે? સેકન્ડ. રેડી. તો હવે તમારી સામે છે અને તમે આન્સર આપી શકો. આ કેવું આવશે? ઝુસામેન. રેડી. તો એનું સ્ટ્રક્ચર ઝુસામેન ટાઈપનું થશે. ઓકે, આગળ વધીએ. છઠ્ઠું ઉદાહરણ બરાબર. ચાલો 6th એક્ઝામ્પલ જે છે એ આપણે લઈએ. એક્ઝામ્પલ ફાઇન્ડ કરવું પડશે. ઓકે, અહીંયા છે. ચાલો આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ. ઓકે, ચાલો એક્ઝામ્પલમાં કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન છે બરાબર. પછી એક છે અહીંયા F, બીજું અહીંયા આપણી સામે છે CH2CH3 રેડી. આ બાજુના ભાગમાં આપણને આપેલું છે કાર્બન CH3 આટલું મોટું ગ્રુપ આપેલું છે બરાબર. અને અહીંયા આપણને આપવામાં આવેલું છે કાર્બન CH3 એન્ડ H. આમાં તો બહુ ઇઝી પડશે નંબરિંગ કરવાનું, કારણ કે બહાર કોઈ બાજુ ડબલ બોન્ડ છે નહીં એટલે ઇઝીલી ડિસાઈડ કરી શકશો. ઓકે, ચાલો આને નંબરિંગ આપો. તો પહેલાં તો Fની નીચે અંડરલાઇન, અહીંયા કાર્બનની નીચે અંડરલાઇન. આમાં કોનો પરમાણુ ક્રમાંક વધારે? ફ્લોરિનનો, તો ફર્સ્ટ રેન્ક. કાર્બનવાળાનો સેકન્ડ રેન્ક. ચાલો અહીંયા તમે જોઈ શકો કાર્બનથી 1 2 3 કાર્બન છે જોડાયેલા. અહીંયા કાર્બન જે છે એનાથી 1 અને 2 જ કાર્બન છે. પછી કોણ છે? હાઇડ્રોજન. તો આ રીતે લખાય કાર્બન કાર્બન કાર્બન. અહીંયા કાર્બન કાર્બન અને હાઇડ્રોજન. તો પહેલો નંબર કોનો આવશે? ઉપરવાળાનો. નીચેવાળાનો કયો નંબર આવશે? બીજો. બરાબર છે. તો તમે જોઈ શકો કે 1 1 નંબર જે છે સેમ સાઈડ છે બરાબર. તો કયા પ્રકારનું બનશે? ઝુસામેન. રેડી. ચાલો હવે નવું ઉદાહરણ જોઈએ. આપણી પાસે બહુ બધા એક્ઝામ્પલ છે એટલે તમને ઝુસામેન એન્ટાગીગનમાં કોઈ તકલીફ રહેવી ના જોઈએ બરાબર છે. અને હવે પછી તકલીફ રહે તો એનું સોલ્યુશન કરવા માટે આવા એક્ઝામ્પલ તમારે ફાઇન્ડ આઉટ કરવા પડશે, જેને તમારે સોલ્વ કરવા પડશે બરાબર. ચાલો બીજું એક એક્ઝામ્પલ આપણે ફાઇન્ડ કરીએ. ઓકે, બહુ સારું ઉદાહરણ છે. ચાલો જુઓ. C ડબલ બોન્ડ C છે બરાબર. અને એક બાજુ છે NH એટલે હકીકતમાં NH2 સમૂહ છે. આ સાઈડ આપણને આપવામાં આવેલું છે N ટ્રિપલ બોન્ડ C, આઇસોસાયનાઇડ ગ્રુપ આપેલું છે. ઓકે, પછી અહીંયા આપેલું છે C ડબલ બોન્ડ OH, મતલબ આલ્ડીહાઇડ ગ્રુપ આપેલું છે. એન્ડ આ સાઈડ છે C ડબલ બોન્ડ OH, એસિડ ગ્રુપ છે. અને પછી કીધું કે આ ઝુસામેન છે કે એન્ટાગીગન ડિસાઈડ કરો. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ, આપણે કામ કરીએ બરાબર. ચાલો હવે અહીંયા અંદર બોન્ડિંગ હોવાના કારણે મારે અહીંયા બોન્ડ બ્રેક કરવા પડશે, સિંગલ બોન્ડ રાખવો પડશે, બંને સાઈડ 2 2 વેલેન્સી આપવી પડશે. ઓકે, બાજુમાં કરું છું, જોઈ લો. કાર્બન ડબલ બોન્ડ કાર્બન. ઓકે બરાબર. અહીંયા નાઇટ્રોજન સિંગલ બોન્ડ કાર્બન. કેટલી વેલેન્સી આવશે જુઓ તો? 2 વેલેન્સી એક્સ્ટ્રા આવશે. અહીંયા પણ કેટલી વેલેન્સી આવશે? તો 2 વેલેન્સી આપવી પડશે બરાબર છે. ચાલો અહીંયા 2 વેલેન્સી અને કાર્બન જે છે એમાં 3 વેલેન્સી, સોરી, કારણ કે 4 કમ્પ્લીટ કરવી પડે ને. રેડી. અહીંયા ચાર્જ હોય છે, અહીંયા પ્લસ ચાર્જ, અહીંયા માઇનસ ચાર્જ. તો માઇનસ ચાર્જ અત્યારે બોન્ડના ફોર્મમાં. હવે કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન ને નાઇટ્રોજન સાથે કાર્બન. તો જો અહીંયા પ્રોપર જોવા મળશે તમને કાર્બન સાથે નાઇટ્રોજન છે ને, તો અહીંયા બધે નાઇટ્રોજન મૂકી દેવાના.
અને નાઇટ્રોજન સાથે કાર્બન છે ને તો અહીંયા શું મૂકી દેવાના? કાર્બન. બહુ મસ્ત એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. આનાથી ક્લિયર થઈ જવું જોઈએ. ચાલો, આ તો એઝ ઇટ ઇઝ છે, NH. ઓકે, હવે આપણે જોઈએ અહીંયા શું છે એમ. તો અહીંયા નાઇટ્રોજન છે, બરાબર છે. નાઇટ્રોજન, અહીંયા પણ નાઇટ્રોજન છે, તો અહીંયા N નહીં લખાય, કારણ કે મેઇન બંને સરખા છે. તો પછીનું લખાય કે C અને C, તો C અને C. ઓકે, અહીંયા N આરે શું આવશે? N આરે આવશે H, બરાબર. નાઇટ્રોજન આરે શું આવશે? H અને H. રેડી? એક લોન પેર લખી શકો, પણ એનું કોઈ અત્યારે ઇમ્પોર્ટન્સ નથી. H. તો હવે કહો કે પહેલો નંબર કોનો આવશે, ઉપરવાળું કે નીચેવાળું? બરાબર. તો સીધી વાત છે, આપણને ખ્યાલ આવશે કે જે નંબરિંગ છે, નંબરિંગ ઉપરવાળાનું ફર્સ્ટ ને નીચેવાળાનું સેકન્ડ. રેડી? ચાલો, હવે બાજુમાં જઈએ. અહીંયા આ બંને વચ્ચે એક બોન્ડ બ્રેક કરીએ. ઓકે, ચાલો. કાર્બન અને ઓક્સિજન વચ્ચે સિંગલ બોન્ડ. રેડી? H તો એઝ ઇટ ઇઝ છે. આની એક વેલેન્સી ઘટીને તો ત્યાં શું જોડવાનું? કાર્બન. આની એક વેલેન્સી ઓછી થઈને ત્યાં શું જોડવાનું? ઓક્સિજન. સીધું. રેડી? ઓકે, હવે અહીંયા નીચેનામાં જઈએ. એમાં શું છે? COH તો છે જ, પણ અહીંયા ઓક્સિજન આરે સિંગલ બોન્ડ, તો એક વેલેન્સી આની ને એક વેલેન્સી આની થશે. આની આરે કાર્બન ને આની આરે શું આવશે? ઓક્સિજન. ઓકે, ચાલો. હવે આપણે શું કરીએ? હવે આપણે એમ કરીશું કે અહીંયા જોઈએ કે આ કાર્બન છે, એમાં અહીંયા કાર્બન સાથે શું જોડાયેલું છે? ઓક્સિજન અને હાઇડ્રોજન. દેખાય? ઓક્સિજન, હાઇડ્રોજન. રેડી? અહીંયા કાર્બન સાથે જે કાર્બન છે ને ત્યાં ઓક્સિજન. તો ઓક્સિજન. રેડી? ચાલો. તો હવે હા, એક મિસ્ટેક છે ભાઈ મારી અહીંયા, બરાબર. N=C છે ને? શેટ, કાંઈ નહીં. ચાલો, N=C લીધેલું છે અને એક્ઝામ્પલમાં C=N આપેલું છે. ઓકે, કાંઈ નહીં, આપણી રીતે જવાબ આવશે. ઓકે, ચાલો. અહીંયા OOH છે, અહીંયા OOO છે, અહીંયા C, અહીંયા H. તો આનું નંબરિંગ થઈ ગયું. અહીંયા OOH અને અહીંયા OOO, તો પહેલો નંબર નીચેના ને બીજો નંબર ઉપરના મળશે. તો આપણે અહીંયા શું થાય છે કે 1 અને 1 સામે આવે છે, બરાબર છે. તો કયા પ્રકારનું થશે? એન્ટાગીગન. તો હવે તમને કોઈ તકલીફ ના હોવી જોઈએ. અને આ જે સેમ હું આ કરું છું ને, બરાબર, એવું સેમ તમે એમાં ડિસાઇડ કરી શકો R અને S વિન્યાસમાં. ઇનકેસ જો તમે પ્રોપર નથી સમજ્યા R અને S વિન્યાસ કે એમાં કઈ રીતે ડબલ બોન્ડમાં ઇમેજનરી એટમ્સ છે અને આપણે એડ કરી શકીએ, તો તમને આ જે શીખવાયેલું છે બસ એ સેમ વસ્તુ ત્યાં કરવાની છે. તમારો આન્સર આવશે અને એ પણ પ્રોપર આન્સર આવશે. હજી મારે તો શીખવાનું બાકી છે R અને S વિન્યાસ, બરાબર. ત્યારે આપણે આ રીતે જોઈ લઈશું. ચાલો, હવે બીજા કેટલાક એક્ઝામ્પલ છે જેના ઉપર આપણે કોન્સન્ટ્રેટ કરીએ, બરાબર. એટલે આખું ફિનિશ થઈ જાય અને એ પણ મસ્ત રીતે, કોઈ ક્વેશ્ચન ના રહે. ચાલો, C=C છે, બરાબર. પછી આપણને આપવામાં આવેલું છે H, અહીંયા D આપેલો છે, બરાબર. અહીંયા આપેલું છે CH3, અહીંયા આપ્યું છે CH2CH3. ચાલો, બહુ ઇઝી છે, આમાં કોઈ ડબલ બોન્ડ નથી કે આપણે બહુ મોટું કામ કરવું પડે. રેડી? આ બંનેમાં તમને મેં સમજાવ્યું તો એક નિયમ હતો આપણી પાસે. નિયમ એવો હતો કે જેનું સમસ્થાનિક આપ્યા હોય તો જેનું મોલેક્યુલર માસ વધારે હોય એને ફર્સ્ટ રેન્ક મળે, અને જેનું મોલેક્યુલર માસ ઓછું હોય એને સેકન્ડ રેન્ક મળે. તો સીધી વાત છે, ધીસ વન ઇઝ ફર્સ્ટ એન્ડ ધીસ વન ઇઝ સેકન્ડ. ઓકે, આમાં કાર્બન, અહીંયા કાર્બન 2 H છે ને અહીંયા કેટલા H છે? 3, બરાબર. હા, પણ બીજી વસ્તુ છે ને કે કાર્બનથી HC જોડાયેલો છે, અહીંયા ખાલી H છે. તો આ ફર્સ્ટ અને આ કેવું આવશે? સેકન્ડ. રેડી? અહીંયા કહી દઉં, કાર્બન આરે શું છે? H અને H છે, જોઈ લેજો. જ્યારે આ કાર્બન સાથે 2 H અને એક શું છે? કાર્બન, એટલે શું લખાય? CH છે ને? જો જ્યારે પણ આવું લખો ને ત્યારે વધારે મોલેક્યુલર માસવાળું પહેલાં રાખવાનું અને ઓછાવાળું પછી રાખવાનું. આ નિયમ છે, મારું ઘરનું નથી, બરાબર. ચાલો, તો આને કંઈ બે સેમ સાઈડ, 1 સેમ સાઈડ કયું આવશે? સુસામેન. રેડી? તો આઈ થિંક હવે તમને કોઈ પણ પ્રકારની કોઈ પ્રોબ્લેમ ના હોવી જોઈએ કે વોટ ઇઝ સુસામેન, એન્ટાગીગન એન્ડ વોટ ઇઝ ટ્રાન્સ એન્ડ સિસ. ઓકે, એને લઈને જેટલી પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ હતી એ તમને એક્સપ્લેન કરી, બરાબર છે. હજી પણ કંઈક છે જે આપણે જોઈ લઈએ અને પછી આગળ વધશું. ઓકે, ચાલો. એક સાયક્લો આલ્કેનમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવાની છે આપણે. સાયક્લો આલ્કેન, બરાબર. સાયક્લો આલ્કેનમાં
જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ, ગુજરાતીમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા. ઓકે, ચાલો. તો સાયક્લો આલ્કેનમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા ઇનકેસ આપણે જોઈએ તો આપણી પાસે આવું એક એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. એક્ઝામ્પલમાં અહીંયા છે એમીનો મતલબ થાય CH3 ગ્રુપ, ઘણીવાર એમી લખીને આપશે JEE એમી, અહીંયા આવશે H. ચાલો, હવે અહીંયા કન્ડિશન શું થશે એ જોજો. આમાં ઝુસામેન એન્ટાગીગન નથી, આ સીસ અને ટ્રાન્સવાળું છે, કારણ કે જો બે સરખા છે. ઝુસામેન એન્ટાગીગન ક્યારે આવે? જ્યારે ચારેય ગ્રુપ કેવા હોય? નોખા. બરાબર. ચાલો, હવે આને તમે બે રીતે લખી શકો. ચાલો, ફર્સ્ટ વન આપણે જોઈએ. આ રીતે લખાય. હું અહીંયા એમી અને H રાખું તો તમે જોઈ શકો આને કયું કહેવામાં આવશે? સીસ કહેવાય, કારણ કે એક જ ડાયરેક્શનમાં છે. પછી આ જે છે એને હું બીજી રીતે પણ લખી શકું ને, બરાબર. H એમી H, તો આ કેવું બની જશે? ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સ, ઓકે. ચાલો, તો સાયક્લિકમાં ઇનકેસ તમને પૂછાય તો આ ટાઈપનું પૂછાશે. રેડી? અને તમને આવડવું જરૂરી છે, કારણ કે મેં તો કહી દીધું તમને, બરાબર છે. ચાલો, આગળ વધીએ. કેટલાક રૂલ્સ છે, કેટલાક ક્વેશ્ચન્સ છે, બરાબર, એ સોલ્વ કરીશું. આપણું આજના આ લેક્ચરમાં આપણી આ જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ આપણે ફિનિશ કરીશું. ઓકે, અને નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરથી આપણે આલ્કીન જે છે, અત્યારે આપણે આલ્કીન જ જોતા હતા, કારણ કે જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ આલ્કેનમાં નોટ પોસિબલ, તો આલ્કીન જ આપણે સ્ટાર્ટ કરેલું છે ને એમાંય તે GOC આવી ગયું. ઓકે, GOCમાં આ જ બધું માર્ક કરાવવાનું હતું, જેમાં આમાં એડ કરી દીધું છે. ઓકે, એટલે બે લેશન એક સાથે મીન્સ કે કમ્બો કરી દીધા છે, હાઇડ્રોકાર્બન પ્લસ GOC. ચાલો, કેટલાક પહેલાં MCQ જોઈએ અને લાસ્ટમાં રૂલ્સ જોઈએ, બરાબર. ચાલો, MCQમાં ફર્સ્ટ MCQ છે આપણી પાસે કે નીચેના પૈકી કયા અણુમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે છે? જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ દર્શાવે છે. ભૌમિતિક સમઘટકતામાં બધું આવી જશે, સીસ, ટ્રાન્સ, ઝુસામેન, ઇન્ટાગીગન, જે પણ બનતું હોય તે સમઘટકતા દર્શાવે છે. ભૌમિતિક સમઘટકતા માટે આપણે જોઈએ આના ઓપ્શન, એટલે તમને વધારે ખ્યાલ રહેશે. ઓકે, હું ઓપ્શન સમજાવતી જાઉં છું. ચાલો, ફર્સ્ટ ઓપ્શન આપેલો છે CH3 CH2 CH ડબલ બોન્ડ NOH, બરાબર. આ ઓક્સાઇમ આપેલું છે, મેં પહેલાં જ સમજાવ્યું. ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ઓક્સાઇમ. બહુ મેટર કરે છે ભાઈ 12 સાયન્સમાં ઓક્સાઇમ. ચાલો, ઓક્સાઇમ આપ્યું છે, તો ઓક્સાઇમ જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ દર્શાવે કે ન દર્શાવે? હજી હમણાં થોડીક વાર પહેલાં કરાવેલું છે, આ દર્શાવશે. કઈ રીતે? આપણે એક્ઝામ્પલ પણ જોઈ લઈએ કે C ડબલ બોન્ડ N, એક સાઈડ લોન પેર, એક સાઈડ કયું ગ્રુપ હશે? OH, આમાં એક સાઈડ H અને એક સાઈડ શું હશે? CH2 CH3. દેખાય ને આ કાર્બન સાથે અને એક H. તો આ રીતે દર્શાવશું તો કાં તો એન્ટાગીગન કે ઝુસામેન બનશે. રેડી? કયો બનશે એ પણ જોઈ લઈએ. ફર્સ્ટ સેકન્ડ, બરાબર. કયો બનશે? તો એન્ટાગીગન. ચાલો, જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ દર્શાવે છે, એક મળી ગયું. બીજો ઓપ્શન જોઈએ. બીજા ઓપ્શનમાં આપ્યું છે આપણને CH2, બરાબર. CH2 ડબલ બોન્ડ NOH. આ પણ શું છે? ઓક્સાઇમ જ છે, નો ડાઉટ. તો ઘણા કહેશે મેડમ ઓક્સાઇમ દર્શાવે. ભાઈ પહેલાં સ્ટ્રક્ચર તો લખો. ચલો, કાર્બન ડબલ બોન્ડ N, હિયર લોન પેર, ધીસ વન ઇઝ OH, હિયર H અને H. જ્યારે એક જ બાજુ બે સરખા સમૂહ જોવા મળે ત્યારે બિલકુલ ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે નહીં, બરાબર. એક જ બાજુ એટલે આ સાઈડની બાજુ, એક જ બાજુ બે સરખા સમૂહો તો નો જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ. Ready? So here we can't see geometrical isomerism. Okay, C option લઈ લઈએ. C option આવો લખીને આપી દીધો, CH3, પછી C આપ્યું છે, ડબલ બોન્ડ N આપી દીધો, અહીંયા CH3 આપી દીધું અને અહીંયા OH આપ્યું. જુઓ તો જોવા મળશે. લખવાની રીત બદલી નાખી. જો એક જ બાજુ બે સરખા ગ્રુપ આવ્યા, આની જેમ જ જોવા મળે નહીં, બરાબર છે. તો સીધી વાત છે કે આ પણ
જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ ના દર્શાવે. રેડી? ચાલો, એ દર્શાવતું હતું, બી અને સી નથી દર્શાવતું. આપણે ડી ચેક કરીએ કે ડીમાં જોવા મળશે કે નહીં મળે. બરાબર? ચાલો ડી ઓપ્શન જોઈએ. તો ડી ઓપ્શનમાં આવું આપી દીધું છે કે CH3, ઓકે, સી ડબલ બોન્ડ N, અહીંયા આપેલું છે CH2CH3, રેડી, અહીંયા OH, અને અહીંયા આપેલી છે લોન પેર. તો જોવા મળશે કારણ કે ઓક્સાઇન છે અને કેવું છે કે અલગ અલગ ગ્રુપ છે. બરાબર છે? એક બાજુ બે સરખા ગ્રુપ નથી, કાં તો એન્ટાગીગન ઓર ઝુસામેન. આ ફર્સ્ટ, આ સેકન્ડ સેમ બાજુએ જોવા મળ્યા તો કયું આવશે? ઝુસામેન. તો મતલબમાં દિલ્હી બતાવે છે. જ્યારે ઓપ્શન આપ્યા ને તો ઓપ્શનમાં એમ આપ્યું છે કે એમાં એ અને સી, પછી બીજામાં સી અને ડી, ત્રીજા ઓપ્શનમાં એ અને ડી, તો ત્રીજો ઓપ્શન આપણો આન્સર છે. ચોથામાં બી અને સી. રેડી? આગળ વધીએ. ચાલો એક નવો MCQ લઈએ. MCQ નંબર 2. સવાલ છે કે નીચેના પૈકી શેમાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે છે? આવો ક્વેશ્ચન છે. બરાબર છે? અને ચાલો ઓપ્શન પહેલાં તો ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવશે. ભૌમિતિક સમઘટકતા દર્શાવે આ ક્વેશ્ચન છે. ઓકે, ઓપ્શન આપેલા છે. ફર્સ્ટ ઓપ્શન 1,1 ડાયફિનાઇલ 1 બ્યુટીન. 1,1 ડાયફિનાઇલ, હકીકતમાં બાયફિનાઇલ લખવું જોઈએ. ડાયફિનાઇલ 1 બ્યુટીન. ચાલો બ્યુટીન છે ને, તો 1 2 3 and 4 બ્યુટીન, એમાં 1 બ્યુટીન છે. તો હિયર ડબલ બોન્ડ 1,1 ડાયફિનાઇલ. તો અહીંયા PH છે, અહીંયા PH છે. ફિનાઇલ એટલે બેન્ઝિન રિંગ. ઓકે, ચાલો આવું સ્ટ્રક્ચર બને છે. અને 1 બ્યુટીન. રેડી? તો અહીંયા 1 2 3 H આવશે, અહીંયા CH2, અહીંયા શું આવશે? CH3. તો આ બતાવે કે નહીં? બરાબર? તો તમે જોઈ શકો એક જ બાજુ બે સરખા ગ્રુપ દેખાય એટલે ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે નહીં. તો આ નહીં દર્શાવે. ચાલો બી ઓપ્શનમાં જઈએ. બી ઓપ્શન છે 1,1 ડાયફિનાઇલ 2 બ્યુટીન. 1,1 ડાયફિનાઇલ 2 બ્યુટીન. બરાબર? આનું સ્ટ્રક્ચર આવડવું જોઈએ. ચાલો સ્ટ્રક્ચર બનાવીએ આપણે. બ્યુટીન કીધું ને તો પહેલાં તો પૂંછડું જોવાનું. બરાબર? પૂંછડામાં જે કીધું એ કરવાનું. 2 બ્યુટીન કીધું છે. 1,1 બાયફિનાઇલ PH, બરાબર, PH, અહીંયા CH, અહીંયા CH, CH3. ચાલો આ દર્શાવે કે ન દર્શાવે? તો ઘણા તો જોશે જ નહીં ને, ડાયરેક્ટ દોડવા જ મળશે. બરાબર? કે જો ઉપરનામાં ન બતાવ્યું તો નીચેનામાં પણ નહીં બતાવે. ભાઈ પણ જોવાનું કે ડબલ બોન્ડવાળા કાર્બન ઉપર એક જ સાઈઝ સરખા ગ્રુપ ના હોવા જોઈએ. અહીંયા તો આને લખવું હોય ને તો આમ લખાય. અહીંયા શું આવશે? H, અહીંયા CH3 દેખાય ને? પણ અહીંયા શું છે? એક H અને અહીંયા આ કાર્બન છે. બરાબર? એક કાર્બન હારે CH, PH, PH. તો તમે જોઈ શકો કે અલગ ગ્રુપ છે. એક સાઈડ બે સરખા, બે તો જુદા જુદા છે. બરાબર છે? તો આ જે સેમ બાજુ લખ્યા તો આને શું કહેવાય? સીસ કહેવાય. ટ્રાન્સ કરવું હોય તો H નીચે લઈ લો અને આ ગ્રુપ ઉપર લઈ જાઓ તો ટ્રાન્સ બનશે. રેડી? તો આ જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ બતાવે છે. તો બોમ્બે આન્સર છે. રેડી? આપણે ચેન્નઈ જોઈએ. ચાલો કે સીમાં કઈ રીતે જોવા મળે છે. સી ઓપ્શન છે 2,3 ડાયમિથાઇલ 2 બ્યુટીન. 2,3 ડાયમિથાઇલ 2 બ્યુટીન. 2,3 ડાયમિથાઇલ 2 બ્યુટીન. તો પૂંછડું જોવાનું. પૂંછડામાં બ્યુટીન છે, એમાં 2 બ્યુટીન છે, એમાં 2,3 ડાયમિથાઇલ છે. આ ઓલરેડી 2,3 ડાયમિથાઇલ 2 બ્યુટીન. તો 2 બ્યુટીન થઈ ગયું. હવે 2,3 ડાયમિથાઇલ. અહીંયા એક CH3 છે, અહીંયા પણ એક CH3 છે. રેડી? ચાલો તો 1 2 3 4 થઈ ગયા. અહીંયા CH3, અહીંયા CH3. ચાલો આમાં જોવા મળે કે ન મળે? બિલકુલ નહીં મળે કારણ કે બધા ગ્રુપ સેમ છે. આમ લખાય C ડબલ બોન્ડ C, બરાબર, CH3, CH3, CH3 અને CH3. તો એક સાઈડ બે સરખા, એક સાઈડ બે સરખા જોવા મળશે નહીં. રેડી? ચાલો હજી આગળ જોઈએ. સી ઓપ્શન. ચાલો
સી ઓપ્શનમાં આપણને ડેલી ઓપ્શનમાં આપણને આપેલું છે 3 ફિનાઇલ 1 બ્યુટીન. 3 ફિનાઇલ 1 બ્યુટીન. પહેલાં તો પૂંછડું જુઓ, પૂંછડામાં બ્યુટીન છે તો 1 2 3 એન્ડ 4, 1 બ્યુટીન ડબલ બોન્ડ, બરાબર. પછી 3 ફિનાઇલ તો 1 2 એન્ડ 3, 3 ઉપર એક શું કરી દો, ફિનાઇલ ગ્રુપ. રેડી. અહીં શું આવશે, એચ રેડી, એક એચ આવશે, અહીંયા એક એચ આવશે, 2 3 4, બરાબર. અહીંયા CH3. તો આમાં જોવા મળે કે ના મળે, બરાબર. તો બિલકુલ નહીં મળે, કારણ કે ડબલ બોન્ડવાળા કાર્બન ઉપર 2 સરખા ગ્રુપ છે. તમારે એ જોવાનું કે ડબલ બોન્ડવાળો કાર્બન જે છે એની એક બાજુએ 2 સરખા ગ્રુપ છે કે નહીં. 2 સરખા ગ્રુપ હોય તો ન જોવા મળે, અલગ અલગ હોય તો જોવા મળે. રેડી. ચાલો, તો અહીંયા જોવા મળશે નહીં. તો સીધી વાત છે, આપણો આન્સર અગાઉ આવી ગયેલો છે, બી ઓપ્શન, બરાબર. ચાલો, એક નવો ક્વેશ્ચન જોઈએ કે જેથી તમે એને સમજી શકો. પાછો સવાલ એમ છે કે નીચેનામાં ભૌમિતિક સમઘટકતા જોવા મળે કે ના મળે, અથવા તો એમાં જોવા મળશે, બરાબર છે. ચાલો, તો ક્વેશ્ચન નંબર 3, MCQ નંબર 3. સવાલ એમ છે કે આપેલ સંયોજનોમાં કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો જણાવો, બરાબર છે. એવો સવાલ છે. ઓલા તો બહુ બધા આપણે જોઈ લીધા, હવે એક નવો જોઈએ. આપેલ સંયોજનમાં કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો કેટલા જોવા મળશે? ભૌમિતિક સમઘટકો કેટલા જોવા મળશે? બરાબર. જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ આપણી પાસે માંગેલી છે. રેડી. ને આપણને કેમિકલ આપેલું છે CH3. પ્રોપર ધ્યાન આપવું. CH ડબલ બોન્ડ CH, સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH, સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH, અને લાસ્ટમાં C6H5, બરાબર છે. ચાલો, હવે જે સમજાવું ને એમાં ધ્યાન આપો, બરાબર. જો કે તમે અત્યાર સુધી ધ્યાન જ આપતા હતા, પણ થોડુંક વધારે કોન્સન્ટ્રેટ કરો, બિકોઝ ઇટ્સ બીટ ટફ, બરાબર. ચાલો, હવે અહીંયા તમારે એક વસ્તુ ખાસ જોવાની છે. પહેલાં તો આપણે નંબર ગણીએ કે આપણી પાસે ડબલ બોન્ડની સંખ્યા કેટલી છે. ચાલો જુઓ, 1 2 એન્ડ 3. તો આપણે અહીંયા લખશું કે ડબલ બોન્ડની સંખ્યા 3 છે. તમારે જ્યારે જ્યોમેટ્રિકલ આઇસોમરની સંખ્યા પૂછે ત્યારે પહેલાં ડબલ બોન્ડની સંખ્યા ગણી સ્મોલ n બરાબર લખી દેવાની, પછી આગળ વધવાનું. આગળ વધીને જોવાનું આ એક છેડો અને આ બીજો છેડો, બંને છેડા સરખા છે કે જુદા જુદા. ચાલો, તો તમને દેખાય જ છે, એક C6H5 છે અને એક CH3 છે. તો તમે અહીંયા કહેશો કે બંને એન્ડ સરખા નથી, બંને છેડા સમાન નથી. તો એનાથી શું થશે? એનાથી બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ કામ થશે. જ્યારે બંને છેડા સમાન ન હોય, બરાબર છે, ત્યારે ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા જે છે, બરાબર, એનું સૂત્ર આવે છે. એ સૂત્ર તમને કહી દો એટલે દર વખતે બસ એ જ કામ કરશો એટલે તમારો જવાબ આવશે. ઓકે. ચાલો, તો જ્યારે બંને છેડા સમાન નથી ત્યારે કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n. બરાબર. આ સૂત્ર છે, સીધું એપ્લાય કરી દેવાનું. 2n એટલે 2ની કેટલી ઘાત થશે? આપણે તો 3 ઘાત થશે, તો 2 × 4 = 8. કુલ જ્યોમેટ્રિકલ સમઘટકોની સંખ્યા કેટલી આવશે? 8. તો આ તમારી પાસે સીધો જવાબ આવ્યો, બરાબર. યુ ડોન્ટ હેવ ટુ રાઇટ એની ઓફ ધી આઇસોમર, બરાબર છે, એટલે ટાઈમ બચશે, બરાબર. ચાલો, એક બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ એટલે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે. રેડી. ચાલો, MCQ નથી, બટ એક એક્ઝામ્પલથી નવું ઇક્વેશન આપણે જોઈએ છે. ઓકે. ચાલો, CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH, સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH, સિંગલ બોન્ડ CH ડબલ બોન્ડ CH, એન્ડ લાસ્ટ વન ઇઝ CH3. તમે જોઈ શકો, પહેલું કામ મેં એવું કરવાનું કીધું છે કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ લખો, વી હેવ 3. ઓકે, વી હેવ 3 એઝ ડબલ બોન્ડ્સ નંબર, બરાબર. હવે છેડા જુઓ, તો બંને છેડા સમાન છે ને, તો આ ડબલ બોન્ડની સંખ્યા અને લખવાનું કે બંને છેડા સમાન છે, બંને છેડા સમાન છે. ઓકે.
તો બંને છેડા સમાન હોય તો સૂત્ર શું બનશે? બરાબર છે, તો સૂત્ર જે સમજાવું છું એને જરાક એપ્લાય કરવાનું, એનો યુઝ કરવાનો છે. ચાલો, તો કુલ ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા, કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો બરાબર સૂત્રને ફોલો કરવું. બરાબર, સૂત્ર છે 2n-1 બરાબર, અને બીજું છે પ્લસ કરીને 2p-1 બરાબર. તો હવે આપણે જોઈએ કે આ p શું થશે. તો p જે છે ને એ હંમેશા n/2 લેવાય. કેટલા લેવાય? n/2. ઇનકેસ આમ નથી લખવું તો જો સૂત્ર આમ પણ લખાય છે કે 2n-1 પ્લસ 2n/2-1. સીધું આમ લખો તો પણ ચાલે. બરાબર, આ સૂત્ર છે આટલું. ચાલો આપણે એપ્લાય કરીએ. આપણે n બરાબર કેટલા છે? 3. આપણે મૂકીએ 2 3 - 1 વત્તા 2 3/2 - 1 થશે. બરાબર, ચાલો. તો પ્રોબ્લેમ n/2, n એ બેકી સંખ્યા. ઓકે. ચાલો, હજી પણ ટ્વિસ્ટ છે. બરાબર છે. ટ્વિસ્ટ શું છે કહી દઉં કે અહીંયા p બરાબર આપણે જે n/2 લીધું ને એ ક્યારે લેવાનું? જ્યારે કઈ સંખ્યા હોય? n બરાબર બેકી સંખ્યા હોય. n બેકી સંખ્યા હોય ત્યારે p બરાબર શું લેવાનું? n/2 લેવાનું. બરાબર છે. પણ જો n છે, રેડી, એટલે આ જે તમે ડાયરેક્ટલી મૂકો છો ને એમાં ટ્વિસ્ટ આવશે. અહીંયા હું પાછું p કરી નાખું છું. બીટ પ્રોબ્લેમ, કારણ કે બે અલગ અલગ ફોર્મ્યુલાસ છે એટલા માટે. બરાબર, ફરી પાછું કહું છું આખું 2n-1 પ્લસ 2p-1. હવે p બે રીતે લેવાય છે. p n/2 ક્યારે લેવાનું? જ્યારે n કેવી સંખ્યા હોય? બેકી સંખ્યા હોય. તો આપણે કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા છે, એટલે આપણે n/2 લેવાનું નથી. આપણે શું લેવાનું? આ p ની જગ્યાએ શું લેવાનું? તો p બરાબર આપણે લેવાનું n+1/2. ક્યારે લેવાનું? જ્યારે n બરાબર કેવી સંખ્યા હોય? એકી સંખ્યા હોય. n કેવી સંખ્યા હોય? એકી સંખ્યા હોય ત્યારે. બરાબર, ચાલો ફરી પાછું કહી દઉં કે જ્યારે આપણી પાસે બંને છેડા સમાન હોય અને n બરાબર જે પણ આંકડો આવતો હોય એ પહેલાં જોવાનું એકી સંખ્યા છે કે બેકી સંખ્યા. અત્યારે આપણે n બરાબર કેવી સંખ્યા છે? એકી સંખ્યા. બરાબર, તો કુલ ભૌમિતિક સમઘટકો એટલે 2n-1 પ્લસ 2p-1. હવે p શું લેશો? જો n બરાબર બેકી સંખ્યા હોય તો p n/2 લેવાનું. અહીંયા n/2 મૂકવાનું. પણ જો n એકી સંખ્યા હોય તો p બરાબર n+1/2 મૂકવાનું. તો આપણે તો અહીંયા n+1/2 -1 કરવું પડશે ને. રેડી, ચાલો. તો અહીંયા આપણે ગણતરી કરીએ. ઓકે, તો 2(3-1) વત્તા 2, તો 3 + 1/2 -1. બરાબર, તો 3 ને 4/2, તો 2 - 1 એટલે 1 થશે ને. 2 અહીંયા 3 - 1 એટલે 2 ની 2 ઘાત પ્લસ 2, 3 ને 1 4/2 એટલે 2, 2 - 1 થશે ને, તો 2 - 1, 2 ની 2 ઘાત એટલે 4. બરાબર, પ્લસ 2 ની 1 ઘાત એટલે 2. ટોટલ કેટલો આંકડો આવશે? 6. રેડી, તો ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા જ્યારે બંને છેડા સમાન હોય ત્યારે 6 આવી અને જુદા જુદા હોય ત્યારે કેવી આવી? 8. રેડી, તો આ ફોર્મ્યુલાસ છે જેનો યુઝ કરી અને તમે ભૌમિતિક સમઘટકોની સંખ્યા ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. રેડી, તો જોમેટ્રિકલ આઇસોમેરિઝમ જે છે, બરાબર, એમાં તમારે નોર્મલી આટલું જોવાનું છે. બરાબર, હવે ભૌમિતિક સમઘટકતા ફિનિશ કરી અને આપણે સીધા કોન્સન્ટ્રેટ કરવાના છીએ આલ્કીન છે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ ઉપર. મતલબ કે આલ્કીન જે છે એના રાસાયણિક ગુણધર્મો, એ પણ મિકેનિઝમ સહિત. બરાબર, હવે આમાં તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોવી જોઈએ નહીં, કે જેથી આપણે નેક્સ્ટ ટાઈમ આલ્કીન જે છે એની કેમિકલ પ્રોપર્ટીઝ જોઈએ. હા, આલ્કીનમાં પણ તમને કહી દઉં, ઇનકેસ તમારે રીડ કરીને રાખવું હોય તો, કે આલ્કીન જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયાઓ આપણે જોવાના છીએ. બરાબર, જેમાં કઈ કઈ આવશે એ કહી દઉં. હેલોજિનેશન આવશે, એમાં માર્કોનિકો એન્ટી માર્કોનિકોનો નિયમ, જો કે એ હું ડીપમાં નહીં કરાવું. પછી બીજું આવશે હાઇડ્રોજિનેશનની પ્રોસેસ, મતલબ હાઇડ્રોજન વોટર મોલિક્યુલ એડ કરવાની પ્રક્રિયા. અને ત્રીજી આવશે હાઇડ્રોજિનેશન તો કીધું, હાઇડ્રોજન ઉમેરવાની પ્રક્રિયાને હાઇડ્રોજિનેશન, અને હાઇડ્રોલિસિસ જળ વિભાજન એટલે પાણીનો અણુ ઉમેરવાની પ્રક્રિયા. રેડી,
તો એમ કરીને આપણે આલ્કીન જે છે એની ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી યોગશીલ પ્રક્રિયા જોવાની છે, વિસ્થાપન નહીં, કારણ કે ડબલ બોન્ડ હોય એટલે હંમેશા ઉમેરાય, બરાબર, કાંઈ દૂર થાય નહીં. ઓકે, ચાલો તો મળીએ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં.